सच दी आवाज़ चैनल विच और सच दी आवाज़ मिनिस्ट्री दे विच मैं नवजोत सिंह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी जैमसी दी आखदा हाँ और रब दी दासी दे वल्लों भी मैं तुहानू जैमसी दी आखदा हाँ। सो खुदा दा शुक्र है और मैं उम्मीद करदा हाँ कि तुसी सारे वधिया होवोगे और परमेश्वर ने तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संभाल के रखा होवेगा जिवें उन्हें सानू संभालिया है। सो उस परमेश्वर का धन्नवाद करते हाँ कि अज दी जो संडे लाइव सानू मीटिंग करन दा परमेश्वर ने मौका दिता है और मैं तुहाडे सारिਆਂ दे विचकार रूबरू हो सकिया हाँ। सो खुदा दा धन्नवाद है, उस परमेश्वर का शुक्र करते हाँ। सो मैं तुहानू दसना चाहना हाँ कि अगर हाले तक तुसी सच दी आवाज़ पेज नू फॉलो नहीं किया तो साडे सच दी आवाज़ पेज नू फॉलो जरूर करो। साडा यूट्यूब चैनल भी है सच दी आवाज़, उस चैनल का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा। उस लिंक ते जाओ तो साडे यूट्यूब चैनल भी सबसक्राइब जरूर करो ताकि असी ओदे उत्थे यूट्यूब उपर भी लाइव आ सकीए और जो लाइव मीटिंग है वो लोगों तक पहुँचे और परमेश्वर उन्होंने बरकत दवे और आशीष दवे और वो भी बचाए जान यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। सो एक गल मैं तुहानू होर दसनी चाहना हाँ। सो जिन्ने भी साडे नाल जुड़े ने सच दी आवाज़ मिनिस्ट्री दे नाल, सो मैं तुहानू दसना चाहना हाँ कि परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है कि उहदे दासां दीयां जिहड़ियां लोड़ां जरूरतां ने वो कलीसिया दे कोलों पूरीआं हुंदियां ने। सो तुसी अगर अपने दान नूं अपने दसवंध नूं तुसी भेजना चाहुंदे हो तां सानूं बहुत ज़रूरत है, क्योंकि असी एक चर्च नूं बनाउणा है। चर्च वास्ते सानूं ज़रूरत है, होर भी काफ़ी काम ने जिहड़े असी करवाउणे ने चर्च दे। सो तुसी अपने दान दसवंध नूं भेज सकदे हो। सो परमेश्वर दा जिहड़ा तुसी दसवंध दान भेजोगे जां ऑफरिंग नूं तुसी भेजदे हो तां तुहाडे ऑफरिंग जिहड़ी आ चंगे कम्मां लई यूज़ होवेगी और परमेश्वर उहदे वास्ते असी दुआ करांगे तो तुहानूं बहुत सारी बरकत और आशीष देणगे। हालेलुया। सो आओ असी दुआ करते हैं हुण परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करते हाँ कि प्रभु जी अज की जो मीटिंग करनी है उहदे विच साडे साथ होण, साडे नाल होण और एक एक जाने नूं अज ब्लैस करन। और मैं विश्वास करदा कि अज मास प्रेयर दे विच तुसी सेम वापस नहीं जाओगे, तुसी चेंज होवोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। आओ असी सब तो पहला छोटी जी प्रार्थना साडे च रब दी दासी पास्टर बाप्रीत कौर है, असी उहदे नाल मिल के अज की शुरुआत के लिए प्रार्थना करांगे 2 मिनट लई और फिर असी बंदगी नूं अगे वधावांगे। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महान खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह तुहाडा शुक्र करदी हाँ मेरे पिता परमेश्वर। तुसी ये समा दिता है अपने पवित्र नाम दे विच, अपने सब्बत दे दिन दे उत्ते मेरे पिता परमेश्वर। अज प्रभु भोज दे दिन दे विच मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह जो तुसी अपने पवित्र हजूर दे विच बिठाया है मेरे पिता परमेश्वर, तुहाडा शुक्र करदे हाँ मेरे पिता। अज दा ये दिन दिखाया है सानू सब नू, तुहाडा धन्नवाद करदे हाँ मेरे पिता परमेश्वर। अज दी संडे लाइव मीटिंग दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे हाँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सचमुच तुसी किन्ने महान ते किन्ने प्यारे हो मेरे पिता। तुसी सचमुच मैनू किन्ना प्यार किया है मेरे पिता परमेश्वर, तुहाडा मैं शुक्र अदा करदी हाँ मेरे पिता, क्योंकि जिहा प्यार तुसी किया है अजिहा प्यार मैनू कोई नहीं कर सकता, मेरा माँ बाप भी नहीं कर सकता मेरे खुदा। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर तू मेरे लिए इस धरती के ऊपर आया, मेरे लिए सब कुछ चलिया, तू मेरे लिए मेरे पिता परमेश्वर सारियां दित्तियां रखियां मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं थोड़ा शुक्र अदा करदी हाँ कि अज दी लाइव मीटिंग दे विच तुहाडा पवित्र आत्मा जिहड़ा है वो इस जगह ते कार्य करे ते साडी लाइव मीटिंग दे विच साडे नाल नाल साडी सहायता करे मेरे पिता, क्योंकि तुहाडा वचन कहता है कि मैं तुहानू सहायक दिता है पवित्र आत्मा। मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच तुहाडा हॉली स्पिरिट जो है वो साडे नाल होवे मेरे पिता, तुहाडा हॉली स्पिरिट साडे जीवन दे नाल नाल होवे मेरे पिता परमेश्वर। इस लाइव मीटिंग दे हर एक पड़ाव दे विच मेरे पिता परमेश्वर तुहाडा पवित्र आत्मा साडी अगवाई करे मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह जी। जो लोग इस समय लाइव देख रहे ने या आने वाले समय दे विच देखण जा रहे ने, प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च रिसीव करो, तुसी ब्लैस हो चुके हो
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਟੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੋਂ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਯਾਲੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਰਾਕਲਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਆਜਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮਗਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਲ ਤੇ ਗੰਦਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੋਝ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਭ ਜੋ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੰਭਵਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਨਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥ
ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਹਲੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ, ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਫਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰੋ, ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਚਾਨਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜੁੜਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿਤਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
जी मेरे परमेश्वरा बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ स्वर्ग है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए। सब जाने अपने हत्थों को उठाते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उस खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करदा। प्रभु यीशु मसीह जी मैं तेरा शुक्र करदा। प्रभु तुहाडे अगे अरदास बेनती करदे हां प्रभु अज एक एक जाना प्रभु तेरे नाम च ब्लैस होवे। अज एक एक जाना तेरे नाम च ब्लैस होवे। अज एक एक जाना तेरे नाम च हील हो जाए मेरे पिता। अज दी प्रार्थना इन्हां नूं छुटकारा देवे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। ये अज दे प्रभु भोज दे विच शामिल हो सकण मेरे पिता, जिवें कि अज दी पिता मास प्रेयर मीटिंग है मेरे पिता। अज पिता इन्हां नूं ब्लैस कर मेरे परमेश्वर। अंधकार दीयां शक्तियां नूं छड्ड के चलियां जाण। अंधकार दीयां शक्तियां दा इन्हां दे जीवन च कोई वस नहीं है। ये यीशु मसीह दे बच्चे ने, ये यीशु मसीह दे लोक ने प्रभु। इन्हां दा छुटकारा अज निश्चिंत है मेरे पिता। अज छुटकारा इन्हां दा तेरे वल्लों आ मेरे प्रभु जी। पिता तुसीं इस संसार दे विच इसे ਲਈ आए सी कि पाप की गुलामी तो इन्हां नूं आजाद कर सको मेरे परमेश्वर। आज प्रभु तुसी आज़ाद करोगे मेरा विश्वास है मेरे प्रभु। आज मेरे पिता इन्हां नूं आज़ाद करोगे मेरे पिता। आज इन्हां नूं हील करोगे मेरे परमेश्वर। आज ये सेम नहीं रहणगे प्रभु। आज हनेरा इन्हां दीयां जिंदगियां दा हिस्सा नहीं है। आज बीमारी तुहाडीआं जिंदगियां दा हिस्सा नहीं है। आज दुष्ट आत्मा तुहाडी जिंदगी दा हिस्सा नहीं है। आज तुसी जाओगे यीशु मसीह दे नाम दे विच आज़ाद होके। आज यीशु मसीह दे नाम दे विच तुसी आज़ाद होके जाओगे। परमेश्वर ने अपने वचन दे विच लिखिया, उन्हें कहा जो भी कोई मेरे ते विश्वास करे वो यीशु मसीह दे कोलों अनंत जीवन पावेगा, वो छुटकारा पावेगा, क्योंकि छुटकारा परमेश्वर दे कोल है। होर कोई भी नाम नहीं जिस दे द्वारा सानू स्वर्ग मिल सकता है। इको एक नाम वो यीशु नाम है जिस दे द्वारा तुहानू मुक्ति मिलती है, जिस दे द्वारा पापां दी माफ़ी मिलती है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। वो खुदावंद यीशु मसीह तुहाडीआं उमरां नू वधा देण वाला परमेश्वर है, तुहानू ब्लैस करन वाला परमेश्वर है। जिवें उन्होंने परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया कि हिजकिय्याह दे परमेश्वर ने 15 साल जड़े उन्होंने होर वधा दिते गए सी। और परमेश्वर ने कहा अपने माँ बाप का आदर कर। अज बहुत सारे लोग जड़े आ की करते आ अपने परिवारों दे विच रल के नहीं रहना चाहते, अपने माँ बाप नू घरों कढ़ देंदे ने। पर मैं तुहानू दसना चाहुंदा हाँ शैतान तुहाडीआं जिंदगियां च काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा की ताकत तुहाडीआं जिंदगियां च काम कर रही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुसी अपने पेरेंट्स दे नाल इवें बोलो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुहाडे परिवारां दे विच लड़ाइयां होण। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुहाडीआं जिंदगियां दे विच शैतानी ताकत काम करे और झगड़े होण। परमेश्वर चाहता है तुहाडी लाइफ च प्यार नूं। परमेश्वर चाहता है तुहाडी जिंदगी खुशहाल करनी, क्योंकि परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया उन्हें कहा अपने गवांढी नूं अपने जिहा प्यार कर। फिर असीं क्यों नहीं कर पा रहे? किते ना किते साडीआं जिंदगियां दे विच अज भी उही शैतानी ताकत काम कर रही है। वो नहीं चाहती कि असी परमेश्वर के राज में अगे वधीए। सो अज तुहाडे कोल मौका है, अज तुहाडे कोल समा है कि तुसी अपने पाप का अंगीकार करो और परमेश्वर के अगे बेनती करो कि प्रभु जी मैं पापी हाँ, मैं गुनाहगार हाँ। प्रभु जी मैं तेरे अगे अपने आप नूं समर्पण करदा हाँ और अपनियां सारियां गलतियां नूं मैं मन के अज छड्डना चाहुंदा हाँ। अज प्रभु तुसी मैनूं ब्लैस करो, अज तुसी मैनूं आज़ाद करो, मैनूं प्रार्थना का वरदान दिओ ते परमेश्वर मैं इन्हां अंधकार दीयां शक्तियां दे नाल लड़ सकां। क्योंकि वचन दे विच लिखिया साडी लड़ाई किसी भी लहू मांस दे नाल नहीं, साडी लड़ाई ते अंधकार दीयां शक्तियां दे नाल है। सो परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया कि तुसी संसार दे हो, संसार दीयां गल्लां नूं करदे हो। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग दा हां, मैं स्वर्ग दीयां गल्लां नूं करदा हां। साडा जिउंदा परमेश्वर जिहड़ा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग दीयां गल्लां दसदा है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग दीयां गल्लां करदा है कि अपने जीवन नूं तुसी किवें ब्लैस कर सकदे हो, तुसी किवें पवित्र हो सकदे हो। क्योंकि परमेश्वर गंदी जगह दे उत्ते आउणा पसंद नहीं करदा। अगर असी दुनियावी घर नूं इन्ना साफ सुथरा रखदे हां ते जिहड़ा घर परमेश्वर दा है उस घर नूं असी क्यों ना साफ रखांगे? असी रखांगे। अगर उस घर नूं तुसी साफ नहीं रखदे ते परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया उन्हें कहा जो कोई उहदे मंदिर दा, उहदी हैकल दा
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਕੋ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਥੱਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਏਡੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਾਬਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਅੰਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ 39 ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੜਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਕੋਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉਸ
ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਇਆ ਮੰਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਈ ਹਵਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਗਵਾਚੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਦ ਅੰਤ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਕਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਅੱਜ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਚਾਨਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜੌਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਟੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਟੱਚ ਕਰੋ, ਟੱਚ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਡਬਲ ਮੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਡਬਲ ਮੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਬਲੈਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਣ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ,
ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਓ। ਆਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ। ਉਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਆਊਟ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਸਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਛਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
प्रभु ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਬਾਪੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਬਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇ ਰੂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਤੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਜਾਣੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। आज पूरा रिचार्ज होके जाना है यहाँ से। शैतान भी आपसे डरे। जब आप जाओ उसको आग महसूस होनी चाहिए। इसलिए जोश के साथ, होश के साथ और पूरी ताकत के साथ अपने खुदा की महिमा करो। मेरी खतावा मेरे सामने आ बहदियां, मेरी खतावा मेरे सामने आ बहदियां। फिर से कहिए, मेरी खतावा मेरे सामने आ बहदियां, मेरी खतावा मेरे सामने आ बहदियां। तेरे वल वधने तो रोक दिया रहंदियां, तेरे वल वधने तो रोक दिया रहंदियां। सारियां रुकावटां परा कर दे, परा कर। सारियां रुकावटां परा कर दे, परा कर दे। रू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। जितनों ने भी यीशु मसीह को कबूल किया, उन्होंने यीशु मसीह को पहल लिया है। अब शैतान आपके पांव के नीचे है और आपको उसकी सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया गया है। आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें।
मेरे आ गुनाहां तेथों दूर कर छड़िया मेरे आ गुनाहां तेथों दूर कर छड़ कहिए मेरे आ गुनाहां तेथों दूर कर छड़िया मेरे आ गुनाहां तेथों दूर कर छड़िया सुके होए रुख वांगू कला कर छड़िया सुके होए रुख वांगू कला कर छड़िया जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे हरा कर दे जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे हरा कर दे रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे ओके गुनाह तो नवा कर दे नवा कर दे तो के गुनाह तो नवा कर दे नवा कर दे उठेलिए अपने आप को, अपने दिल को खोलो, प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसको बताओ कि वो भला है। उठेल दीजिए आज अपने आप को, भूल जाइए अपने आप को, कौन हो, कहां से आए हो, बस प्रभु की महिमा में बस गुम हो जाइए। यसु तेरे वल अखा वेख दिया रहंदिया 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 तेरी हजूरी लई तरस दिया रहंदिया तेरी हजूरी लई तरस दिया रहंदिया दे दे हजूरी यसु हाँ कर दे तू हाँ कर दे दे हजूरी यसु हाँ कर दे तू हाँ कर दे रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे तो के गुनावा तो नवा कर दे नवा कर दे तो के गुनावा तो नवा कर दे नवा कर दे खतावां मेरे सामने आ बैंदियां मेरिया खतावां मेरे सामने आ बैंदियां मेरिया खतावां मेरे सामने आ बैंदियां मेरिया खतावां मेरे सामने आ बैंदियां तेरे वल वधण तो रोक दिया रहंदियां तेरे वल वधण तो रोक दिया रहंदियां सारिया रुकावटां परा कर दे परा कर दे सारिया रुकावटां परा कर दे परा कर दे जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे हरा कर जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे हरा कर दे रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे ओ के गुनावा तो नवा कर दे नवा कर दे तो के गुनावा तो
नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। लू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे, नवा कर दे, नवा कर दे। लू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। फिर से कहे, लू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे, नवा कर दे, नवा कर दे, नवा हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि वह महिमा दे योग परमेश्वर है। उस परमेश्वर की वडियाई करिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए। मैं तुहानू दसना चाहना हाँ, तुसी इस गीत के द्वारा ब्लैस हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। अपने आप नू यीशु मसीह के अगे समर्पित करिए, अपने आप नू परमेश्वर के अगे दे दईए और प्रभु के अगे अरदास करिए कोई प्रभु यीशु मसीह मैनू अपने नाम दे विच नवा कर दवो, मैनू आजाद कर दवो इन्हां बंधनां तो। अज मैनू छुटकारा दिओ इन्हां बंधनां तो। मैं पाप नू छड्डना चाहना हाँ, परमेश्वर तुहानू आजाद करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ असी वर्शिप करांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बंधन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। सारे कहने गाइए। बंधन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। Yes Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ पिता। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। करके बताएं और शेयर करना न भूलें। आगे और भी अपने दोस्तों से, भाइयों बहनों से शेयर करें ताकि और लोग भी यीशु के नाम को जान सके, यीशु के इस वर्शिप में शामिल हो सके। तेरे प्यार की ये वफा तेरा जीवन
ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਭ ਜਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬੋਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਠਹਿਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਾਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਡਬਲ ਮਸਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਏ ਹੋਏ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਲੋਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਾਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੂ ਬਹੂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਈਏ ਸਭ ਜਨ ਕਨਫੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਬੋਲਣਗੇ ਸਭ ਜਨ। हे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹੂ ਬਹੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਈਏ ਸਭ ਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ 66 ਤੇ ਉਸ ਦੇ 22ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸਾਇਆ ਚੈਪਟਰ 66 ਵਰਸ 22। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ
ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। देखिए परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ नाम कायम रहेंगे। देखिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या है कि जिवें नवी धरती नवा आकाश मैं तुहाडे लई साजिया है, उसे प्रकार परमेश्वर कह रहा कि मैं तुहाडे जीवन दे विच भी काम करांगा। देखिए परमेश्वर ने कहा कि जो मैं बनावांगा वो कायम रहेगा। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर का जो विश्वास है, मेरे पिता परमेश्वर ने अपने वचन दे साडे नाल वायदा किया है कि मैं सब कुछ कायम रखांगा। परमेश्वर के नाम दे विच सानू भी कायम रखता है। अज असी टुटे हुए हाँ, अज साडा दिल परेशानियां दे विच है, अज असी बोझ दे हेठ हाँ। सचमुच असी इस चीज़ का आईना अपने सामने रोज़ वेखते हाँ कि अज का दिन किवें निकलेगा, अज के दिन दे विच मैं की करांगा। ते मेरा परमेश्वर कह रहा कि मैं कायम रख सकता हाँ तुहानू, मेरे सन्मुख सब कुछ कायम रहता है, तो परमेश्वर तुहानू भी संभाल सकता है। देखिए जिवें परमेश्वर ने अगली लाइन दे विच वादा किया, तिवें तुहाडी अंश अते तुहाडा नाम जिहड़ा है कायम रहेगा। देखिए आने वाले समय दे विच तुसीं चिंता ना करो कि तुहाडे बच्चियां दी पढ़ाई, तुहाडे बच्चियां दे काम, तुहाडे बच्चियां दी जिम्मेवारियां किवें पूरीआं होणगीआं। परमेश्वर ने तुहानू वादा किया है तुहाडी अंश भी कायम रहेगी, तुहाडा नाम भी कायम रहेगा। पर जरूरत की है तुहानू उस परमेश्वर दे नाम दे विच परमेश्वर दी महिमा करन दी, परमेश्वर दी वडियाई करन दे लई, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह धरती ते आकाश बनाए ने, उस नाल परमेश्वर ने साडी भी संरचना की है। असी भी हनेरे दे विच सां, पर परमेश्वर सानू अचरज चानन दे विच इस करके लैके आया कि वो अपने वायदे जो साडे दे नाल कीते हन, असी जो भेडां गवाचियां होईयां सां, सानू उहने लभ लिया ताकि उहदा नाम जिहड़ा है साडे जीवन दे विच पूरा हो सके, उहदे वायदे जिहड़े आ वो साडे जीवन दे विच संभव कर सके, ते वो दिखा सके कि केवल धरती दे उपर एक ओही परमेश्वर है जो इस धरती दे उपर बचाने वाला है। मेरे पिता परमेश्वर के नाम दे विच तुसीं विश्वास करो कि केवल इको परमेश्वर है जिसने सानू बल दिता है, ताकत दी है, सामर्थ दी, अपने नाम दे विच पनाह दी है, क्योंकि वो परमेश्वर तुहानू कह रहा है कि सचमुच खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर के जीवित कलाम दे विच परमेश्वर तुहानू कह रहा है कि तुहाडी अंश ते तुहाडा नाम जिहड़ा है कायम रहेगा, जिस तरह धरती अते आकाश। मेरे खुदावंदा ने कितना वड्डा वादा किया है, ते क्यों अज असीं चिंता दे विच हां कि असीं साडी अंश दा की होएगा, साडे इज्जत नाम दा की होएगा। परमेश्वर तुहानू कायम रखेगा, पर कलाम दे वल, वचन दे वल तुहाडा जिहड़ा विश्वास ते प्रतीत जदों वधनी शुरू हो जाएगी, परमेश्वर अपने वायदे तुहाडे जीवन दे विच अपने आप ही पूरे करेगा। हालेलुया। अगों असीं वेखदे हां कि परमेश्वर डरदा है, परमेश्वर सोचता है कि शायद तुसीं अपने जीवन दे विच मैनूं भुल ना जाओ किते। सचमुच परमेश्वर एक डर रखदा, क्योंकि उन्हें सानू बड़ी मेहनत नाल बचाया है, उन्हें ते अपनी जान दिती है, उन्हें इन्ने तसीहे सहे ने। इस करके वो नहीं चाहता कि असीं परमाए जाइए, वो नहीं चाहता असीं फिर तो गवाच जाइए। और साडा चंगा अयाली है, उन्हें सानू लभ्या है ते वो चाहता है कि असीं उहदे विच कायम रहिए ते उहदे विच सदीपक जीवन पाइए। सचमुच मेरा परमेश्वर जिहड़ा है वो महान खुदा है। अपने आप नूं उस परमेश्वर दे हत्थां दे विच जदों तुसीं सौंपदे हो ते बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर जो है वो संभालन वाला खुदा है, वो तुहानू नवा बल देने वाला खुदा है। देखिए दूजा कुरंथिया असीं 11:3 दे विच जदों पढ़दे हां, दूजा कुरंथिया 11:3, 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 3। सब जन अपनी बाइबल्स दे विच खोल सकते ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ
ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਵੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲਰ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਗਵਾਚ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 11:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਡਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਰਮਾਏ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਿਰਮੀਆ 1:8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਟੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਯਿਰਮੀਆ 1:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਦੇਖिए ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਖਰਾਬ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਯੂਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਦੇਖਦਾ
ਹੁੰਦਾ है अपने आप ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਵੋ। परमेश्वर अयूब वाले गुण ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ देख सकता है कि परमेश्वर शैतान ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਾ ਪਰਮਾ ਤੇ मैं कोई गल नहीं, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ नहीं ਛੱਡੇਗਾ, पर शायद ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ गुण ना पाए जान, क्योंकि खुदावंद दा प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ फिजिकली प्रेजेंट हो, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 36 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ बैठ रहे, पर परमेश्वर ने वायदा किया है, जिस तरह अयूब और भरोसे ते पूरा उतरिया, परमेश्वर दा वायदा दे जीवन दे विच पूरा आया, ते उसे परमेश्वर नू ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ बिना किसी छछो पंज दे विच पए दो चित्ते मन तो बिना उस परमेश्वर ते विश्वास करो, क्योंकि उन्हें की वायदा किया। पहला यिर्मयाह 1:8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਡਰੀ, मैं ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜ ਖਾਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਚਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ है बहुत ही कीमती है। उन्हें अपनी जान देके अपना लहू वहा के तुहाडे लई कायम कीता है। वो नहीं चाहता कि मेरी कोई भी भेड़ जिहड़ी है वो डर दे हेठ रवे या कोई भी भेड़ जिहड़ी है ब्लैसिंग्स तो बिना रवे। देखिए खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह तुहानू अगले वचन दे विच की समझा रहा है। यिर्मयाह 1:19 दे विच जदों असीं देखदे हां, यिर्मयाह 1:19 ਉਹ तेरे नाल लड़नगे पर तैनू जित ना सकणगे। देखो परमेश्वर ने किड्डा वड्डा वादा किया है तुहाडे नाल। परमेश्वर ने कहा वो तेरे नाल लड़नगे, आवेगा जरूर तुहाडे कोल दो चित्ता मन लैके शैतान परमेश्वर दे नाम दे विच आवेगा जरूर तुहाडे कोल। ये सारियां भरमाउण वालियां चीज़ां वो तुहाडे कोल आउणगियां पर तुहानू जित ना सकणगियां। किस मन नू वो जित ना सकणगियां? उस मन नू जो एक तरफ दे नाल शैतान दे वल भी है ते एक तरफ दे नाल उस परमेश्वर दे वल भी है। उस मन नू ते ओ मिंट विच जित सकदियां हन, पर परमेश्वर दा जन परमेश्वर दा दास वो है जो इक्को मन दे नाल। परमेश्वर कह रहा तुसी एक झरने दे समान हो, तुहाडे जीवन दे विचों दो तरह दा पानी नहीं बह सकदा। तुसी विश्वासी हो ते विश्वासी बन के रहना पएगा। तुहानू अपने आप नू परमेश्वर च मजबूत करना पवेगा। जेकर तुसी इस वचन नू सुन रहे हो ते अपने कन्नां नू खोलो उस परमेश्वर दे नाम दे विच, क्योंकि परमेश्वर दा कलाम कहंदा है जिस दे कन हन ओ सुने, ओ परमेश्वर दी आवाज़ नू सुनो। परमेश्वर कह रहा ओह तेरे नाल लड़नगे पर तेनू जित ना सकणगे। क्यों ना जीत सकणगे? क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू कहा है मैं तेरे अंग संग हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, तेनू किते भी डिगण नहीं दवांगा। उन्हें क्या वादा किया है जबूरां दी पोथी 14 दे विच, मैं तेरी कोई हड्डी तक ना टुटन दवांगा। देखो परमेश्वर दे वादे किन्ने महान ने। उन्हें अपने आप नू बेपत ते बेइज्जत करवा लिया, उन्हें अपने शरीर नू छली करवा लिया, पर उन्हें तुहाडे नाल वादा कर दिता कि मैं तेरे अंग संग रवांगा, तेनू नहीं कोई जित सकता। मेरे उपर भावें उन्होंने सारा कुछ मार लिता, मैनू बेपत कर दिता, पर तेरे लिए मैं एक पतवंता जीवन लैके आवांगा। परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह रूढ़ी तो चुक के पतवंतियां दे विच अपने बच्चों नू बिठाउंदा है। इस करके डरन की जरूरत नहीं है। तुहानू जीवन दे विच डर नाम दा लफ्ज़ जिहड़ा है परमेश्वर दे नाम दे विच अपने जीवन चों खत्म कर दिओ, क्योंकि परमेश्वर तुहानू कह रहा वो आणगे पर तेनू जित ना सकणगे। मैं तेनू छडाउण लई तेरे संग जो हाँ यहोवा दा वाक है। वो अपने वचनां दा अपने वायदियां दा
ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ। देखिए परमेश्वर ਦਾ वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? सचमुच मेरा पिता परमेश्वर जो है वो तुहानू बल देने वाला खुदा है, वो तुहानू सामर्थ देने वाला खुदा है। वो जिहड़ा परमेश्वर है वो तुहानू बदल देने वाला खुदा है। ते अज तुसी अपने आप दी ਲਈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹਾਂ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਗੁੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नेम रख के चल रहे हो, 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, वट एवर, तो जो भी तुहाडा नेम है परमेश्वर के नाम दे विच उसनू सच्चाई दे नाल फड़ लवो, क्योंकि परमेश्वर दे हजूरी दे विच जड़े पक्याई दे नाल चलदे ने परमेश्वर भी उन्हां नू उसे तरीके दे नाल ही ब्लैस करदा है। परमेश्वर कहंदा है तू मेरी हजूरी च 10 बीजना है ते मैं तैनू डुलदा डुलदा वापस करदा हाँ। सचमुच मेरा महान परमेश्वर बहुत महान है। तुसी सोचो अपने जीवन दे विच तुसी क्यों इन्ने स्पैशल हो, क्यों उन्हें अपने जीवन दे विच इन्ना सब कुछ सह लिया। तुसी ते एक चुंडी वजन ते अपने शरीर ते एक छोटी जी सट वजन ते परेशान हो जांदे हो। उन्हें अपना क्यों मास तुहाडे लई छल्ली करवा लिया, उन्हें अपनी वक्खी च नेजा क्यों मरा लिया। तुसी बहुत स्पैशल हो, तुसी बहुत मुख रखदे हो दे लई। इस करके उस यहोवा ने अपना सब तो प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते भेजिया ताकि वो अपने भेडां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਡਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 30ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ 20 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਭਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਹਾਏ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਚਨ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 10 ਕਦਮ 100 ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹਾਏ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਅਸਤ ਹੀ ਬੜਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਵਿਅਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਲ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੋ, ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਸੀ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਰਮਾਏ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪੱਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੂਮ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਨਹੂਮ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ?
ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੜ ਤੇ ਪਨਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖिए परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖिए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਰਮੀਆ 1:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। देखिए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਰਮੀਆ 1:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखिए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 70 ਦੇ 7 ਗੁਣਾ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਤੇ ਗੋਲੀਅਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਗੋਲੀਅਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੜੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ? ਬਹਾਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭੇਟ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭੇਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜ ਆ, ਔਗੁਣ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਚਨ ਚੁਰਾਣੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆइए एक छोटी जी प्रार्थना करांगे परमेश्वर के नाम दे विच पास्टर नवजोत सिंह जी दे नाल। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्वर्ग ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 100 ਗੁਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚਰਾਣੇ ਨਾ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਕਵਿਡ ਜੂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਔਰ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੜਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਇਹ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ ਹੀ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਡੰਨ ਪੈਂਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਜਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਏ ਔਰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਨੇਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਲ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਚ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਇਹ ਲੈਣ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਸ ਨੇਮਤ ਨੂੰ ਛੂਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਟੀ ਜੋ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਦੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ।
ਸੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ Facebook ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਖਾਰਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਭੈਣ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਭੈਣ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਆਊਟ ਹੋਵੇ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਫਾਇਰ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ, ਫਾਇਰ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ, ਫਾਇਰ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ, ਫਾਇਰ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ 'ਚ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀ ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਕਾਇਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਓ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਕੁਦਰਤ, ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।